أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Soft, lurus, rapi, dan rapat. Allahu Akbar. Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggantikan dari penceramah malam hari ini yang tidak bisa hadir karena sedang di luar daerah, maka izinkan kami sedikit mungkin saling menasehati sesama kita dan juga mungkin bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki Ramadan yang malam ke-8. Malam ke-8, mungkin sebagian sudah masuk malam ke-9. Ya. 7 hari sudah kita lalui puasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan juga Allah berikan semoga amal ibadah yang kita lakukan dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum kalau kita ingin perhatikan pada diri seorang hamba itu yang nama manusia, tidak lepas ada 2 unsur yang ada yang melekat pada dirinya. Yang pertama, unsur jasad. Yang kedua, unsur ruh. 2 hal ini pasti makhluk Allah yang berbeda. Kalau kita perhatikan, manusia terdiri dari unsur jasad yang Allah ciptakan dari tanah, dan ini sebagaimana dalil yang sering kita dengar, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluk Allah yang dulunya taat kepada Allah, kemudian hari dia bermaksiat kepada Allah, yaitu iblis. Kata Allah, kenapa engkau tidak mau sujud kepada hambaku ini? Padahal aku ciptakan dia dengan kedua tanganku, kata Allah. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia atau engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia Adam itu dari tanah. Jadi iblis sombong, aba wastakbara. Sombong dia. Ingin membanggakan diri bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Karena kesombongan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala usir dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti dalil yang mengatakan kita ini manusia keturunan Adam itu berasal dari tanah. Bukan berasal dari monyet. Ya, bukan berasal dari teori Darwin itu. Ya, dan anehnya di sekolah kita itu juga dipelajari. Sudah tahu kita tidak sepakat dengan itu, tapi tetap diajarkan bahwasanya manusia itu berasal dari manusia purba monyet. Ya. Ketika ditanya, Bapak setuju? Tidak setuju. Kenapa diajarkan? Ya, terpaksa. Jadi dia ingin kemanusiaannya itu keterpaksaan. Ya. Maka oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai dalil bagi kita, manusia itu berasal dari tanah Allah ciptakan. Dan pelajaran yang paling penting juga yang harus kita perhatikan, bahwasanya dalam diri kita jangan sampai ada, kalau di sini di Aceh ini ada istilahnya asolhu, orang tempatan. Ya, itu selalu membanggakan diri seolah-olah hebat. Tetapi juga tidak boleh kemudian kita sebagai pendatang ini tidak punya hormat.
Karena Islam juga menghargai orang-orang terpendahulunya. Sebagaimana Allah juga muliakan kaum muhajirin dan ansar sebagai pendahulu kita dalam generasi salaf. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanggaan itu didasari atas ketaatan kepada Allah. Adapun iblis membanggakan dirinya karena kesombongan dia. Ini yang tidak boleh. Jadi sebagai kita pribadi tidak boleh membanggakan diri karena kita orang hebat. Tapi sebagai diri orang pribadi luar, kita harus menghargai orang lain. Sebagai orang yang terdahulu berada di suatu tempat. Termasuk kepada guru-guru kita. Walaupun ilmu kita sudah tinggi, penghormatan terhadap guru itu perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Maka segala sesuatu yang bersifatnya jasad, maka pengobatannya pun harus berasal dari mana? Tanah. Maka kalau sesuatu dikonsumsi ke dalam tubuh itu yang bukan dari tanah, pasti tidak bermanfaat. Ya, isap rokok. Ya, walaupun tembakau dari tanah, tapi yang dihisapkan bukan ini, asapnya yang dihisap. Dari mana itu? Nah, maka di sesuatu yang perlu diperhatikan, kalau jasad kita sakit, maka pengobatan atau sesuatu yang ingin kita langsungkan ke dalam tubuh kita juga harus berasal dari tanah. Makan nasi kan dari tanah ya. Apalagi kira-kira sayur, semua yang menyehatkan itu dari tanah. Ya, itu yang pertama. Kemudian unsur yang kedua, ruh. Nah, kita tidak tahu ruh ini bagaimana bentuknya. Apakah seperti yang digambarkan di TV-TV begitu ya? Dia putih-putih ya, berasap begitu ya? Bukan. Tidak ada yang tahu. Ketika orang-orang bertanya bagaimana ruh, ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ketika sudah 4 bulan, maka datanglah seorang malaikat apa? Meniupkan ruh. Nah, berarti ruh itu datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Allah yang Maha tahu. Bagaimana cara dia diciptakan? Allah juga yang Maha tahu. Karena ruh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka makanannya pun harus datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makanan jasad tadi bukan dari Allah, bukan. Maksudnya sesuatu yang tidak nampak untuk makanan ruh juga datang harus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makanan ruh? Al-Quran. Al-Quran. Karena Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, zikir kepada Allah, itu makanan ruh. Maka kata Imam Ahmad, kalau sekiranya manusia butuh makan dalam sehari 2 atau 3 kali untuk jasadnya, maka sesungguhnya ruh itu membutuhkan makanan setiap detiknya. Apa itu? Ilmu, Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Itulah makanan ruh. Maka oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hidup di tengah masyarakat Islam, di tengah kawan-kawan sahabat-sahabat yang peduli dengan keilmuan Islam, peduli dengan amal ibadah kita. Maka gunakan, manfaatkan, apalagi di momen bulan Ramadan ini, makanan ruh itu kita asupi dengan benar. Manfaatkan setiap waktu, harus masuk ke dalam ruh kita makanan-makanan yang bergizi, dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran, berdoa, berzikir kepada Allah, ya, melakukan amal-amal kesolehan, salat, qiyamul lail, ya, salat-salat sunnah yang lain, yang itu semua mendatangkan makanan untuk ruh kita. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah pilih makanan untuk kita. Sekiranya dalam perjalanan hidup kita, ketika kita hadapi itu banyak masalah dalam menjalani kehidupan, perhatikan, berarti ada yang salah dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة وتر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.